श्रीकृष्णार्य तनूजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे वासुदेव. వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? కృష్ణవేణి ఉందా? వాస్తవం. Case number 78. A boy aged about 6 years came to our dispensary with the following complaints. He was suffering from asthma since 3 months of his age. His mother suffered from fever and edema in 7 months of pregnancy. Caesarean birth. Birth weight was 2.5 kg. Vaccinated up to 4th month of his age and later stopped because of induration of thigh after vaccination. Normal milestones. Asthma started with severe cough, since then was under treatment. He gets every month. There was continuous barking type of cough. He could not take breath. It aggravates after vomiting. Using inhaler. In cool weather, taking cool items, oily food, exertion, head bath. Change in weather, etc. He was suffering from nose block and dyspnea. Snoring also present. He suffered from earache 2 months ago and it was coming frequently. Used allopathic medicines. Doctor said that earache was coming due to cough. At his age of 1 year, he suffered from bloating of abdomen with diarrhea, admitted in hospital. There they came to know that he had one kidney congenitally. At his age of 1.5 year, while coughing became cyanotic. At this age of 1 year, he suffered from chicken pox. He had scabies between toes, gets itching after playing in sand. Appetite good, likes junk food and dislikes to eat rice. Since 2 months, stopped taking junk food. Normal digestion. Thirst for less quantities of water at frequent intervals of time. Scanty urine. Bowels were regular and passes stool twice a day, which was offensive. Sweat was profuse and offensive. Sound sleep. Sometimes wakes up with cough and worms. Dislikes to cover even in winter. He talks in sleep. Bedwetting was also there. Likes to watch TV. He was a pampered kid. Gets anger and contradiction. Very obstinate. Whatever he wants, that wants to happen. Otherwise, he weeps. If weeps long time, cough will start. That's why parents give whatever he asks. Nowadays, he was beating in anger. He was calm in front of strangers. In home, he shouts loudly. He spoils toys within 5 minutes. He was very restless. Always he roams, runs, jumps, throws, spoils. Fear of darkness. His memory was normal and he was weak in studies. He stayed in Nellore near maternal grandmother up to 2 years of age. He was staying in Vizag since 3.5 years. Since then, asthma was increasing. His health was somewhat better in Nellore. His mother was suffering from headache. Father was suffering from pains in right side of the body. Paternal grandmother was suffering from asthma since 5 years. Blood test details were like this. Hemoglobin 10.7, ESR 8 mm, DSN 84%, L 12%, E 3%, M 1%, AES 400, PCV 34. P steamer normostic and normochromic. Blood picture with mild neutrophilis. Now he was using Flutral 125 daily twice in Levolon as SOS. Bujjigaru advised him to use inhaler with 2 hours gap to our medicine. On 4th March 2012, Bujjigaru prescribed Drosera 201 dose. He was much better with that dose and continued medicine for 2 months. After that, he never came to dispensary. వాస్తవండి ఈ కేసులో బాబుకి పుట్టినప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆస్మా ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది సివియర్ గా. స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మెయిన్ గా ఇక్కడ దెర్ వాజ్ ఎ కంటిన్యూస్ బార్కింగ్ టైప్ ఆఫ్ కాఫ్.
he could not take breath. After vomiting using inhaler, ఇవన్నీ మెయిన్ గా ఆ బార్కింగ్ టైప్ ఆఫ్ కాఫ్ వచ్చేయడం అంటే ఆ ఒకేసారి ఆ దగ్గు, అలాగే మెయిన్ గా ఈ అబ్బాయి మైండ్ సెట్ కూడా చూస్తే ఏదైనా తొందరగా స్పాయిల్ చేసేయడం, తనకు కావాల్సింది వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్ టు హ్యాపెన్, అదర్వైజ్ ఈ వీప్స్. తను అనుకున్నది జరగకపోతే ఏడ్ చేయటము, తను అనుకున్నది ఎలా అయినా సాధించాలనుకోవడము. తర్వాత ఇన్ హోమ్ ఈ షౌట్స్ లౌడ్లీ, ఈ స్పాయిల్స్ టాయ్స్ విత్ ఇన్ 5 minutes. ఎలాంటి బొమ్మలైనా 5 నిమిషాల్లో దాన్ని స్పాయిల్ చేయడము. అండ్ వెరీ రెస్ట్లెస్, ఆల్వేస్ ఈ రన్స్, జంప్స్, త్రో, స్పాయిల్స్. అంటే మెయిన్ గా ఈ బార్కింగ్ టైప్ ఆఫ్ కాఫ్ అతని మైండ్ సెట్ కూడా కొంచెం ఈ తొందరగా స్పాయిల్ చేయడము, తను అనుకున్న సాధించడం రెండు కలిపి ఈ కేసులో ఇక్కడ బుజ్జి మాస్టర్ గారు డ్రోస్రా 200 ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాండి. దాంతోనే అతనికి బాగా బెటర్ అయ్యి ఇంకా మెడిసిన్ స్టాప్ చేశారు వాసుదేవ్. విజయ్ కుమార్ గారు, వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు, వాసుదేవ మేడం. మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు, వాసుదేవ. కృష్ణవేణి గారు చెప్పిన పాయింట్స్ అండి. వాసుదేవ. నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే, ఇక్కడ డ్రోసరా అనేది ఆయన కాన్స్టిట్యూషనల్ గానే వేశారు, అక్యూట్ ప్లస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా పనిచేసింది. డ్రోసరా వాడికి సరే ఇక్కడ సిమ్టమ్స్ ఇచ్చారు కదా, ఆస్మా స్టార్టెడ్ విత్ సివియర్ కాఫ్, సిన్స్ దెన్ హీ వాజ్ అండర్ ట్రీట్మెంట్. 3 months ఏజ్ నుంచే వీడికి ఉందని చెప్పారు. అయితే బార్కింగ్ టైప్ ఆఫ్ కాఫ్, హీ కుడ్ నాట్ టేక్ బ్రీత్, అది అలా ఉంటుంది, దగ్గు క్రూప్ లాగా అన్నమాట. అంటే వీడు దగ్గలేక చనిపోతాడేమో అన్నంత, గుక్క తిప్పుకోలేడేమో అని మనకు భయం వేసేస్తుంది. వాడు అనేసి వాళ్ళు దగ్గేస్తూ ఉంటాడు. అసలు వాడు అది కూడా గుక్క తిప్పుకోడు అనమాట ఇంకా పూర్తిగా. నేను చూసాను అది కేసు, అందుకని నేను చెప్పగలుగుతున్నాను అంత గట్టిగా. అంత సివియర్ గా ఉంటుంది వాడికి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ మెంటాలిటీ ఇక్కడ చూడండి టీచర్, చూడండి ఇది ఒక పాయింట్ డ్రోసరాది. 5th point లో, at his age of 1.5 years while coughing became cyanotic అంటే ఆక్సిజన్ అందకపోతే బ్లూ కలర్ లోకి వెళ్ళిపోతారు కదా, అది వచ్చింది వీడికి. అంటే అంత అలా ఉంటుంది డ్రోసరా కాఫ్, టిపికల్ గా ఉంటుంది. అదొకటి. సో ఇది డ్రోసరా కాఫ్ అలా ఉంటుంది. ఒక చిన్న బాబు మందుకు వచ్చేవాడు, వాడికి దగ్గు ఎలా ఉండేదంటే అసలు ఇలాగే ఉండేది. అసలు ఆ దగ్గును మనం అరేలియార్ కాఫ్ ఏమో అనుకోవడానికి లేదు. అరేలియార్ కాఫ్ కూడా విపరీతంగా దగ్గుతూనే ఉన్నాడు కదా, అలా ఉండదు ఇది వాడు దగ్గలేక చచ్చిపోతాడేమో, గుక్క తిప్పుకోలేక చచ్చిపోతాడేమో, దగ్గి అన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట. ఒకసారి చూస్తే మిస్ అవ్వం. వాడు చిన్న బాబు, 2 years ఉంటాయి వాడికి. వాడు చెప్పేవాడు, దగ్గలేకపోతున్నాను, ఏదో ఒక మంది ఇవ్వండి అని తల పట్టుకుని కూర్చునేవాడు. వాడు అలా కూర్చోబెట్టేస్తాడు ఇంట్లో అందరినీ ఆ దగ్గుతో. అలా ఉంటుందన్నమాట. వేస్తే వాడికి ఆ డ్రోసరా వాడి కాన్స్టిట్యూషన్ కాదు, అక్యూట్ లో వేసి నెక్స్ట్ వాడు క్రానిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓపియం అది వేస్తే ఇంక ఇప్పుడు రావట్లేదు, తిన్నా గానీ ఏమీ రావట్లేదు. అయితే ఇక్కడ ఇది అక్యూట్ లోనూ పనిచేస్తుంది, అంటే క్రానిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ ఉన్న అక్యూట్ అటాక్ అనమాట ఇది. అయితే మెంటాలిటీ చూడండి, ప్యాంపోర్డ్ కిట్ అంటే మనకి మోస్టర్స్ అనిపిస్తుంది కదా, కానీ మోస్టర్ సిమ్టమే ఉంది కదా, గెట్స్ యాంగర్ అండ్ కాంట్రడిక్షన్, వెరీ ఆబ్స్టినేట్, వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్ టు హ్యాపెన్, అదర్వైజ్ హీ వీప్స్. చిన్నపిల్లడు కాబట్టి ఏడుస్తున్నాడు. ఈవిడ డోరతీ షెపర్డ్ అంటారు కదా, హిట్లర్ కి కనుక చిన్నప్పుడే డ్రోసరా వేసుంటే ఇంత అనార్థం జరిగేది కాదు. అలా ఉంటుంది వాడి మెంటాలిటీ. ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడు ఏం ఆలోచన వాడికి వస్తుందో మన ఎవడు ఊహించలేడు, వాళ్ళని కన్నవాళ్ళు కూడా ఊహించలేరు. అంటే అంత పిచ్చి ఆలోచన వస్తుంది.
అది వాటికి ఏమొస్తే చేసేస్తాడు. ఇఫ్ హీ వీప్స్ లాంగ్ టైమ్ కాఫ్ విల్ స్టార్ట్. చూసారా? దట్స్ వై పేరెంట్స్ గివ్స్ వాట్ ఎవర్ హియర్. ఆ దగ్గు వాడికి ఎలా ఉంటుంది? ఆ బ్లూయిష్ కలర్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఒక్క తిప్పుకోలేని దగ్గు కదా, దాంతో వాళ్ళు భయపడిపోయి వాళ్ళు ఏమంటుందో ఇచ్చేస్తున్నారు. అంటే వాడు తెచ్చుకోవటం లేదు, ఇక్కడ వస్తోంది కాఫ్. నవే డేస్ హీ వాజ్ బీటింగ్ ఇన్ యాంగర్. ఉన్న కొద్ది వైలెన్స్ పెరుగుతోంది. ఈ స్పాయిల్స్ టాయ్స్ విత్ ఇన్ 5 minutes. చుక్కడకలైనా బెల్డోనా వీళ్ళందరూ కూడా స్పాయిల్ చేస్తారు, కానీ వీడు విత్ ఇన్ 5 minutes స్పాయిల్ చేస్తాడు ఏదైనా కానీ. వెరీ రెస్ట్లెస్, ఆల్వేస్ సిరోమ్ అండ్ హైపర్ యాక్టివ్ చైల్డ్. నా బ్రెయిన్ ఓవర్ గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇది. అదే కదా ఫిడ్జిటీని ఇస్తుంది. జింకమెట్ట అగారికస్ వీళ్ళందరిలో వైలెన్స్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళల్లో, వీటిలో వైలెన్స్ ఉంది. వెరీ రెస్ట్లెస్, ఆల్వేస్ హీ రోమ్స్, రన్స్, జంప్స్, థ్రోస్, స్పాయిల్స్. జంప్స్, థ్రోస్, స్పాయిల్స్ అనేది ఎక్స్ట్రా యాడ్. ఆ జింకమెట్ట అగారికస్ లో ఇలా ఉండదు కదా. స్పాయిల్స్ అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ డ్రోసరా వాడికి. ఫియర్ ఆఫ్ డార్క్నెస్, హిస్ మెమరీ వాజ్ నార్మల్, హీ వాజ్ వీక్ ఇన్ స్టడీస్. ఒకటి. సో అది బేస్ చేసుకుని బుజ్జిగారు డ్రోసరా ఇస్తే ఏమైంది? మచ్ బెటర్ విత్ దట్ డోస్. 2 months కంటిన్యూ చేస్తే మానేసాడు, మళ్ళీ ఇప్పుడు రాలేదన్నారు. ఆ డ్రోసరా అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి ఫస్ట్ సెమినార్ లో నేను అటెండ్ అయిన ఫస్ట్ సెమినార్ లో చెప్పాను. బుజ్జిగారి దగ్గర ఒక పేషెంట్ కి క్రానిక్ గా వేశారు డ్రోసరా. వాడికి ఏవో సఫరింగ్ తగ్గట్లేదు, తగ్గినట్టు తగ్గి మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. కాన్ఫ్యూషన్ గా అనుకుని వేశారు ఏదో మందో తగ్గలేదు. అంటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. బుజ్జిగారి టేబుల్ మీద ఆ క్యాలెండర్ ఉంది. దాంట్లో ఆ సంవత్సరం యానిమల్ బొమ్మ ఉండి క్యాలెండర్ పక్కన ఇస్తూ వచ్చారు. అది ఏప్రిల్ నెల, బాగా గుర్తుంది నాకు. ఏప్రిల్ నెలలో ఉన్న బొమ్మ ఏంటంటే ఒక జింకని సింహం పులో నోటితో పట్టుకుని ఉంటుంది. చూడటానికి కలరింగ్ అదంతా కొంచెం మనకి బాధ అనిపిస్తుంది, చూడలేము అనమాట. అది అలా అలా ఉంది ఆ పిక్. అది పెద్దవాళ్ళకు కూడా. అందుకని బుజ్జిగారు ఏం చేశారంటే దాన్ని తీసేసి పెట్టేశారు ఆయన. అయితే ఆ పిల్లవాడు వచ్చినప్పుడు బుజ్జిగారు ఏం మంది ఇవ్వాలా అని వాడినే చూస్తున్నారు, వాడు ఏం చేస్తాడు. వాడు ఖాళీగా ఒక క్షణం కూర్చోడు కదా, రెస్ట్లెస్ కదా. వాళ్ళ అమ్మ ఒళ్ళో కూర్చోవాల్సి వచ్చింది. ఇంకో చేతులు కాళ్ళు ఊరుకోవు కదా, చేతులు లేదు. ఆ క్యాలెండర్ తీశాడు. అటు తిప్పాడు, ఇటు తిప్పాడు, ఇటు తిప్పాడు. బుజ్జిగారు పెట్టారు కదా, అన్ని బొమ్మలు చూసుకుంటా వెళ్ళాడు. ఏప్రిల్ దగ్గర రాగానే వాళ్ళు ఒక నవ్వు. ఆ నవ్వు నాకు ఇంకా గుర్తుంది. వాడి వయసు 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు. ఆ నవ్వు ఎలా ఉందంటే, దాన్ని చంపుతున్న బొమ్మ కదా, వాడు ఆ చంపటాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టు ఆ బ్లడ్ అవంతా పడుతుంది అనమాట ఆ బొమ్మలో. వాడు ఒక విలన్ టైప్ లో ఒక సైకో నవ్వుతారు చూడండి, ఒక ఆనందం, వికృతానందం అంటారు కదా, అలాగా ఒక నవ్వు నవ్వాడు వాడు. సరే, వాడు ఏం చేశాడు, ఏప్రిల్ పెట్టి అక్కడ పెట్టేశాడు. బుజ్జిగారు ఏం చేశారు, కావాలని మళ్ళీ దాన్ని తీసుకెళ్లి జనవరిలో పెట్టారు. మళ్ళీ వాడు తీసి ఏప్రిల్లో పెట్టాడు. బుజ్జిగారు డ్రోసరా ఇచ్చారు. తర్వాత వాడికి చాలా బెటర్ అయ్యాడు. వాస్తేవా ఇది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని కేసు. నేను ఎప్పుడో 2002లోనో చూసాను ఆ కేసు, ఏప్రిల్ 2002. సో ఇది కేసు. ఇక్కడ డ్రోసరా కాన్స్టిట్యూషన్ గా ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను. శీతల్ రెడ్డి గారు, వస్తుంది. రాజశేఖర్ వస్తే, విజయ్ కుమార్ గారు ఉన్నారా? వాసుదేవండి. చదువుతారా? Case number 79. An young boy aged about 17 years came to our dispensary with the following complaints. He was suffering from itching on right leg. Burning starts after scratching since 2 weeks. Skin turns to black and red color after scratching. 5 to 6 weeks ago, he suffered with the same problem on left buttock. Small blisters appeared and disappeared on its own. There was slight itching and burning on left knee and hip. Vertical lines appeared there. Getting headache on alternate sides. Heaviness of head also there. Had eyesight -0.25 for both eyes. He was comfortable in all seasons.
He gets anxiety 1 week before the exam. He gets anger and expresses it for major issues. Never cares small issues. He feels for 1 hour to any problem. If he gets less marks in exams, even after reading well, he worries about that for 3 days only. Average memory, and sometimes he could not recollect any answers. Feels strained to recollect. He gets fear when his father shouts on him loudly. He mingles easily. On 4th March 2012, Bujjigaru prescribed Platina 1M1 dose. He was better with that dose. Bujjigaru administered Platina 10M 1 dose on 23rd September. After that he never came to dispensary. చెప్పండి. ప్లాటినా మనిషికి ఉండాల్సిన మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అయితే నాకు ఇక్కడ ఏం కనపడలేదు మేడం. ఇచ్చారు నాకు అర్థం కాలేదు వస్తే. కృష్ణవేణి వాస్తవం అంటే ఈ కేసులో ప్లాటినా ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. వాస్తవం. పూనా అన్న గారు, మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ శ్రీనివాసమూర్తి గారు. ప్లాటినా ఎందుకు ఇచ్చారో అర్థం కాలేదండి. వాసుదేవ. నాకు అర్థం కాలేదు. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ ఒకసారి మనం ప్లాటినాన్ని కనుక్కోవడం భలే కష్టం అవుతుంది. ఒక చిన్న లైన్ లో, ఒక హెయిర్ లైన్ లో పోతుంది. ఒక పాప ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుంది, ఫస్ట్ ఇయర్. కేసీట్ అంతా రాస్తున్నాడు. రాశాను. ఆ అమ్మాయికి చూస్తే ఎలా ఉందంటే నేటర్మూర్ టైప్ లో ఉన్నాయి సిమ్టమ్స్. వేసాను తగ్గల. మెన్సెస్ ఇర్రెగ్యులారిటీ, పీసీఓడి. మెన్సెస్ రాలేదు. అదే ఇంకేమన్నా ఇంకోటి వేసాను తగ్గలేదు. ఇగ్నీషియా వేసాను తగ్గలేదు. ఎక్కడో మిస్ అవుతున్నాం అని చెప్పి మళ్ళీ ఆ అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. సరే నీకు ఎంతమంది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే నాకు ఒక్కళ్ళే ఉంటారు ఎప్పుడు. స్కూలింగ్ టైంలో కూడా ఒక్కళ్ళే, కాలేజ్లో కూడా ఒక్కళ్ళే, మహా అయితే ఇంకొకళ్ళు ఉంటారు అని చెప్పింది. ఎటువంటి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తావా అని అడిగాను. నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళతో. ఎలాంటి వాళ్ళని నువ్వు ఇష్టపడతావు? నేనేం చెప్తే అది చేసేవాళ్ళని ఉంది. ఒకవేళ మీ ఇద్దరికి మధ్యలో గొడవ వస్తే వాళ్ళ అమ్మ అన్నది, ఇది గొడవ ఏడ్చేస్తుందండి, ఏడ్చేస్తుందండి, వాళ్ళు మాట్లాడటం లేదని అన్నారు. అంటే అప్పుడు నేను అడిగాను, నువ్వే వెళ్ళి మాట్లాడచ్చు కదా అన్నాను. నేను మాట్లాడను అంది. ఒకవేళ నీ వైపు తప్పు ఉంటే అన్నా. నా వైపు తప్పున్నా వాళ్ళే వచ్చి మాట్లాడాలి. మనం అక్కడ తక్కువ అయిపోతాం కదా, లో అయిపోతాం కదా. ఆ ఒక్క పాయింట్ నే బేస్ చేసుకుని ఆ నేచర్ అంటే ఫ్లాట్ వేసే మెన్సెస్ రెగ్యులర్ అయ్యి మానేసింది. అంటే ఒక చిన్న పాయింట్ అది, మనమే ఊహించిన పాయింట్లు అలా ఉంటాయి. వస్తే ఇది గుర్తొచ్చింది నాకు. నెక్స్ట్ కేస్ శ్రీనివాసమూర్తి గారు చదువుతారా? వాసుదేవ. Case number 80. A man aged about 44 years came to our dispensary with the following complaints. At his age of 9 years, he suffered from typhoid. At 15 years of his age, he suffered from UTI, which was recurred three to 4 times. He suffered with this problem in 2009 October. At his age of 18 years, he suffered from anal fissure, and it was relieved after taking allopathic treatment. He was suffering with this problem once in 4 to 5 years. Last year, he suffered with this problem and used homeo medicine. 15 years ago, he suffered from rashes on skin, used allopathic medicines for 3 to 4 years, and also used homeo medicine for it.
After that, he got a breathing problem, lasted for 2 to 3 years. Now it was under control. He stopped the medicine for that problem as per doctor's advice, and again it was reappeared. Then he continued homeo medicine for 2 to 3 years, but there was no relief. Since 7 months, he was not using homeo medicine except echinacea, a mother tincture internally, daily morning. He observed that after eating sea fishes, skin complaint was increasing. Now it was appearing on extremities, that was hands and feet, sometimes on neck and face also. At that time, he was getting headache and with lacrimation. There was oozing also. This allergy and LT, exposure to sun, 11 a.m., 6 p.m. on exertion going outside. In 2008, he suffered from lower back pain. Doctors advised physiotherapy, exercise, and pranayama, but no relief at that time. There was a stiffness of muscle, which was more on rising from sitting posture, continuous standing. Since 2 to 3 years, he was suffering from knee pain, more on right side. Doctors advised physiotherapy, but there was no relief. Knee pain and continuous standing, lying on same position, rising from sitting position, taking rest. But pain increases if he takes rest for long time. But on changing posture, he gets stiffness since 6 to 7 months. Pain was coming on left side also. 2 months ago, he suffered from fever with body pains, cold, cough, used allopathic medicines. It was a record 1 month back. 15 years ago, he was active in sports for some time, some days. He stopped because of lack of time. Since 3 years again, started playing and doing asanas and yoga, feeling good relief in all complaints. Appetite was good. Likes sour food. Digestion was good. Occasionally, he suffers from loose motions after taking outside food. Thirst normal. Bubbles were regular. Urine normal. Sweat normal. Likes cold weather. Sleep normal. In sleep, he gets numbness of hands and joints also, and gets relief after waking. He gets dreams of negative side, and in dreams he gets tension and anxiety. Sometimes he gets dreams of falling from heights and seeing unknown place. He used to get anger easily 1 year back. Now he was controlling it. In anger, he used to beat his children. Now he was shouting on them. Now and then he could not tolerate. He stops talking with them. He gets a tension in bad situation and thinks more. He gets a tension after argument with the workers and problem with higher officials. He never wants to postpone the works. If it was not completed in time, he gets a tension. He cannot mingle with strangers. He was punctual. Memory was good. His mother was suffering from knee pain. His father was a diabetic. Died at his age of 72 years, and he had two brothers who suffered from hemophilia. Maternal grandmother was diabetic. He had one brother and one sister. Sister was suffering from joint pains. He had two daughters and they were healthy. Bujjigaru administered Rustox 202 doses with 15 days gap on 4th 3rd 2012. He got relief. On 17th May, he repeated the dose. He was much better and sleep was also good. Maintained him on placebo. On 22nd July, he repeated the dose. After that, he was maintained on placebo. On 14th April 2013, he prescribed Restox 1mg dose. On 1st May, he came with the complaints of fever 102 degrees, cold, body pains. Already he used allopathic medicines, but no relief. Bujjigaru prescribed streptomycin 32 doses with a 24 hours gap. After that, he never came to dispensary. చెప్పండి. వాసుదేవ, ఇక్కడ ఈ 5th పాయింట్ లో సిన్స్ 2 to 3 years he was suffering from knee pains, one more on right side. ఈ ఫిజియోథెరపీ అంటే acute లో
ముందు acute కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు బుజ్జి గారు ఇది రుస్టాక్స్ తో స్టార్ట్ చేసినట్టున్నారండి. బెటర్మెంట్ రుస్టాక్స్ తో ఇంప్రూవ్మెంట్ కనబడుతోంది కాబట్టి రుస్టాక్స్ నే ఇస్తూ వెళ్ళారు. తర్వాత acute లో స్ట్రెప్టోమైసిన్ తర్వాత మానేసిన తర్వాత acute లో స్ట్రెప్టోమైసిన్ ఇచ్చినట్టున్నారండి. ఇంతవరకు నాకు అర్థమైంది. వాస్తవం. కృష్ణవేణి. వాస్తవం అండి. అది 2-3 ఇయర్స్ నుంచి ఆయనకి బాగా నీ పెయిన్స్ ఎక్కువ, మోర్ అండ్ రైట్ సైడ్ డాక్టర్స్ అడ్వైస్ ఫిజియోథెరపీ, బట్ దేర్ వాజ్ నో రిలీఫ్. నీ పెయిన్ కంటిన్యూస్ స్టాండింగ్, లయింగ్ ఆన్ సేమ్ పొజిషన్, రైజింగ్ ఫ్రమ్ సిట్టింగ్ టు సిట్టింగ్ పొజిషన్. అంటే ఎక్కువసేపు స్టాండింగ్ లో ఉండడము, కూర్చుని లెగిసినప్పుడు ఇబ్బంది రావటము, అలాగే టేకింగ్ రెస్ట్ లో అతనికి ఎగరవేట్ అవుతుంది మెయిన్ గా. బట్ పెయిన్ ఇంక్రీజెస్ ఇఫ్ ఇట్ టేక్స్ రెస్ట్ ఫర్ లాంగ్ టైం రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా పెయిన్ బాగా పెరుగుతుంది. But on changing postures gets stiffness. Since 6 to 7 months, pain was coming on left side also. Main ga ee rest lo aggravation base cheskoni బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఇక్కడ కేసులో రుస్టాక్స్ 202 doses with 15 days గ్యాప్ లో స్టార్ట్ చేశారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత కొంచెం ఆయనకి బెటర్మెంట్ వచ్చాక మళ్ళీ 13th May ఇంకొక డోస్ రిపీట్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ ప్లాస్పోమైన్ మెయింటైన్ చేసి 22nd July కూడా సేమ్ డోస్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఆయనకి అదే 14th April 2013 లో రూస్టాక్స్ 1 mg కూడా ఇచ్చారు. మేబీ నేను అనుకోవడం ఈయనకి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈయన చెప్పారు ఈయనకి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ 15 years ago suffered from rashes on skin, used allopathic medicines. For 3-4 years also used homeo medicine. For that he got breathing problem, lasted for 2-3 years. Now it was under control. He stopped medicines for that problem as per doctor advice, and again it was reappeared. ఈ స్కిన్ ప్రాబ్లం రావటము తర్వాత ఈయన హోమియో మెడిసిన్స్ కూడా 2-3 years వాడారు. ఈ అబ్జర్వ్డ్ దట్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ sheep's skin complaint was increasing. Now it is appearing on extremities, that it was hands and feet, sometimes on neck and face also. At that time he was getting headache with lacrimation. There was oozing also. అంటే ఈ పెయిన్స్ రెస్ట్ లో అగ్రవేట్ అవడమే కాకుండా ఈ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్ చేసి కూడా ఇచ్చి ఉంటారేమో అనుకుంటున్నాను. వాస్తవం. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో మేషార్ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ తోనే రూస్టాక్స్ స్టార్ట్ చేసి బెటర్మెంట్ కనిపించిన తర్వాత హైర్ పొటెన్సీకి వెళ్ళారండి. ఆ తర్వాత వచ్చిన ఫేవర్స్ లో కూడా అలోపతి మెడిసిన్స్ ఫెయిల్ అవడం వల్ల స్ట్రెప్టోమైసిన్ 32 doses ఇచ్చి క్లియర్ చేశారనిపిస్తుంది వాస్తవం. ఓకే. కామేశ్వరరావు గారు. రూస్టాక్స్ మెయిన్ పాయింట్ 4th point లో ఉంది చూడండి. 2008లో కూడా లో బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చింది, డాక్టర్ ఫిజియోథెరపీ చేయమంటే ఇవి చేశారు. కదా ఉండండి చెప్తా. ఇక్కడ ఆ టైంలో ఉన్నది కూడా కంటిన్యూస్ స్టాండింగ్ కానీ రైజింగ్ ఫ్రమ్ సిట్టింగ్ పొజిషన్ అన్నారు. ఎక్కడో చూసాను. ఆసనాలు అవి వేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది అని చెప్పారు ఒక చోట ఎక్కడో. నీ పెయిన్ కంటిన్యూస్ స్టాండింగ్, లయింగ్ ఆన్ సేమ్ పొజిషన్, రైజింగ్ ఫ్రమ్ సిట్టింగ్ పొజిషన్, టేకింగ్ రెస్ట్. ఇది మెయిన్ ఈ రూస్టాక్స్ సిమ్టమ్. బట్ పెయిన్ ఇంక్రీజెస్ ఇఫ్ హీ టేక్స్ రెస్ట్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్, బట్ ఆన్ చేంజింగ్ పొజిషన్ హీ గెట్స్ స్టిఫ్నెస్. అయితే ఇవి ఆసనాలు అవి వేసినప్పుడు కొంచెం బెటర్ అవుతుందని చెప్పారు 7th point లో. Since 3 years again started playing and doing asanas అంటే అలా ఏమన్నా మూమెంట్ వాడికి రిలీఫ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ మార్నింగ్ అగ్రవేషన్ ఉంటుంది కదా హ్యాండ్స్ 8th point లో. సో ఇది బేస్ చేసుకుని ఆయన వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. కాకపోతే చిత్రం ఏంటంటే అది కాన్స్టిట్యూషనల్ గా వేసినట్టుగా ఉంది, ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ కూడా పనిచేసింది. మరి ఫస్ట్ ఆయన రూస్టాక్స్ 202 doses వేసింది, 15 days గ్యాప్ అంటే ఎక్యూట్ దాన్ని బేస్ చేసుకునే వేశారు. అదే మచ్ బెటర్ అండ్ స్లీప్ వాజ్ ఆల్సో గుడ్. ఇక్కడ మనది కాన్స్టిట్యూషనల్ కూడా పనిచేస్తుందని అర్థమవుతుంది కదా. మళ్ళీ 1 mg వెళ్ళారు. వాస్తవ. శేఖర్ రెడ్డి గారు.
వాసుదేవ స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీష గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ 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 Vasudeva. వాసుదేవ వాసుదేవ Vasudeva.